शिकायत नहीं, धन्यवाद करो। जो पहले दिया है वही कम नहीं है। एक વાર છે ને એક ભિખારી ભીખ માંગતો હતો રસ્તાના એક સાઈડમાં બેસીને, फटे हाल, बाल दाढ़ी बढ़े हुए, हाथ में भिक्षा पात्र, सबसे भीख मांगता। एमा नारद जी ત્યાંથી નીકળ્યા ને તો नारद जी ने કે ए बाबा इसमें कुछ दे। बाबा भीख मांग करके पेट भरते हैं, भिक्षा से पेट भरते हैं। लेकिन नारद जी को अब भिखारी के लिए तो किसी के सामने भी हाथ फैलाएगा, बाबा इसमें कुछ दे दो, बाबा गरीब आदमी हूं, इसमें कुछ दे दो। तो नारद जी कहू तंबूरो आपू, आ करताल जो ने बाबा वो तो तुम रखो, बाबा भजन करना तुम्हारा काम, भीख मांगना हमारा काम। ले इसमें कुछ दे दो बाबा, इसमें गरीब आदमी को कुछ दे दो। तो नारद जी ने बहुत दया आई। नारद जी કહ્યું ભાઈ મારી પાસે તો મારા કપડામાં ખિસ્સામાં કપડામાં જ ખિસ્સા નથી, ખિસ્સામાં શું હોય? કપડામાં ખિસ્સા જ નથી। नहीं बाबा कुछ दया करो गरीब पे। अरे के ता कायम माटे तारी गरीबी, तारी दरिद्रता मटी जाए वो करो, बाबा बड़ी कृपा होगी। तो नारद जी कुबेरना ऊपर एक चिट्ठी लखी दीधी અને કુબેરજીને કહ્યું કે આ ભિખારીને એનું પાત્ર ભરાઈ જાય એટલું આપજો, એનું પાત્ર ભરી દેજો, ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ। નીચે સહી કરી નારદ જા, આ ચિઠ્ઠી લઈને નારદજી કુબેર પાસે જા, કુબેર ભંડારી। તો ભિખારી ગયો कुबेर ने त्या, तरत द्वारपाळो एटको ए भाई ए कई बाजू? के केम कुबेरजी ने मळवानुं छे? के गमे कई थोड़ा मळवा आवीए, केम धोड्या आवो छो ते? के अरे धोड्या आवो छो एटले शुं? कहेवानो मतलब शुं छे? अमे एमने नथी आव्या, नारदजीए मोकल्या छे अमने, नारदजीनी चिठ्ठी लईने आव्या छीए अमे। नारदजीनुं नाम सांभळ्युं तो ओला द्वारपाळो पण जरा सावधान थई गयो। नारदजीनी चिठ्ठी है, नारदजीए मोकल्या तो हारा माणानी चिठ्ठी मळे तो आम आवी जाए माणा पावर में के तो आप अहींया उभा रहो, अमे कुबेरजी ने जई अने बतावीए छीए कि तमे आव्या छो। आप आव्या छो एम बोलो। हाँ हाँ आप पधार्या छो, अमे जईने हमणा कुबेरजीने कहीए जल्दी हो, मारी पास टाइम नहीं। हाँ हाँ आप थोड़ी वार उभा रहो। तो द्वारपाल अंदर गया ने कुबेरजी काम में था, त्या जईने कहे कि महाराज बहार आपने कोई मळवा आव्युं छे? ए के अटाणे कोईने नथी मळवानुं, कीधुं ने काम में छीए, ना पड़ दो एने जे पण होय ते। के पण महाराज सांभळो तो खरा, नारदजीना मोकलेला छे, नारदजीनी चिठ्ठी नारदजीए मोकल्या छे, बोलावो बोलावो। द्वारपाल बहार आव्यो, भिखारीने कह्युं आओ आपने बोलावे छे। छाती काढीने भिखारी आव्यो अंदर। कुबेरजी सिंहासन पर बैठा था। आओ पधारो, आपने नारदजीए मोकल्या छे। तो नारदजीना मोकलेला आव्या छे, बोलो हुकम करो। नारदजीए चिठ्ठी आपी छे तमारा माटे। हाँ लावो लावो। सेवकोए चिठ्ठी लीधी भिखारीना हाथमांथी, कुबेरजीने आपी। कुबेरजीए पहेला चिठ्ठीने आम आंखे लगाड़ी। नारदजीनुं एटलुं मान। कुबेरजीए चिठ्ठी खोली तो एमां लख्युं हतुं, प्रिय कुबेरजी,
ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ. આ એક ભિક્ષુકને મોકલું છું, એનું પાત્ર ભરાઈ જાય એટલું ધન એને આપજો. ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ નારદજી. તો કુબેર તો આ ચિઠ્ઠી વાંચીને ધન્ય ધન્ય થઈ ગયો કે નારદજીએ પહેલી વાર કંઈક સેવા અમને આપી. ધન ઘડી ધન ભાગ, નહીં તો નારદજી કાંઈ સેવા જ નથી આપતા. નારદજીએ સેવા આપી, બહુ રાજી થઈ ગયો. પોતાના સેવકોને કહ્યું કે જાઓ તો ધન લઈ આવો, અને આ તમે પાત્ર લાવ્યા છો ભાઈ, પાત્ર તો હોય જ ને, ભિખારી છીએ એટલે ભીખનું પાત્ર, પ્રોફેશનલ ભિખારી એટલે પાત્ર તો હોય જ ને. હારે એમ કંઈ ખાલી હાથે થોડા આવીએ કે હા તો આમના પાત્રમાં એ ભરાઈ જાય ને એટલું ધન એમને આપો. એટલે સેવકો ગયા ને આટલો મોટો હુંડલો ભરી સોનામોર ને હીરા ને મોતી ને માણેક ને સાચા હીરાના હાર ને આવું બધું લઈ આખો ટોપલો ભરી અને લાવ્યા. હવે આનું પાત્ર તો અવળું જ હતું. ટોપલો ભરીને આવ્યા ને એટલે કુબેરે હસીને કહ્યું આખો ટોપલો ઠાલવી દો. હવે ઓલાનું આટલું એવું પાત્ર એ ઓછામાં ઓછા 10 ભરાય એટલું હુંડલામાં ધન હતું. પણ કુબેરજીએ કહ્યું કાંઈ વાંધો નહીં, એનું ભરાઈ જાય પછી હેઠે વેરાઈ જાય તો એ ભલે લઈ જાય. નારદજીએ સેવા સોંપી છે, આપણને આ સેવા કરવાનો મોકો મળ્યો, આનું પાત્ર ભરાય એટલું આપવાનું છે. સેવકે ત્યાં જઈ અને ઓલાના ભીખના પાત્રમાં જ્યાં ટોપલો આમ નાખ્યો, વેક્યુમ ક્લીનર જેમ કચરો ખેંચી લે ને એમ આ પાત્રે જેટલું ધન હતું એ બધું સક કરી લીધું, ખેંચી લીધું. એક હીરાની કણી બહાર ન પડી, આખો હુંડલો અંદર વયો ગયો. અને તોય પાછું પાત્ર ખાલી. એટલે ઓલો ભિખારી કે ભરાણું નથી હજી. નારદજીએ ભરી દેવાનું કીધું છે. સેવકને થોડી વાર તો પરસેવો વળી ગયો, પણ કુબેરે કહ્યું જાઓ જાઓ પાત્ર ભરી દો, નારદજીની આજ્ઞા છે. પાછા ગયા અંદર, ખજાનામાંથી વળી ટોપલા ભરીને લાવ્યા, વળી ઓલાના પાત્રમાં નાખ્યું, બધું ધન અંદર, તોય ખાલી. પેલા એ કહ્યું હજી ભરાણું નથી ભાઈ, નારદજીએ કીધું છે ભરી દેવાનું છે, આખું ભરી દેવાનું છે. એટલે કુબેરે કહ્યું કે હા હા ભાઈ, અમે નારદજીની આજ્ઞા સિર આંખો પર ભરી દઈશું. પોતાના સેવકોને કહ્યું જુઓ છો શું, ભરી દો એના પાત્રને. અને પછી તો ટોપલાના ટોપલા લાઈન લાગી. રામના વાનર અને રીંછો જેમ પાસ કરતા હતા ને પથરા અને સેતુ બંધ બનાવતા હતા, એવી રીતે એક બીજો એના હાથમાંથી બીજો ટોપલો એ ત્રીજાને પાસ કરે ને એમ કરતા લાઈન લાગી અને બધું આના પાત્રમાં ઠાલવે. પણ પાત્ર ખાલી ને ખાલી. અડધો ખજાનો કુબેરનો ઠલવાઈ ગયો, તોય આનું પાત્ર ખાલી. હવે તો કુબેરને પરસેવો વળવા માંડ્યો કે નારદજી આ કોને મોકલ્યો છે. કુબેર ઊભા થયા પોતાના આસન ઉપરથી. ત્યાં ઓલો ભિખારી કે તમે ક્યાં જાઓ છો, આ ભરી દેવાની વાત છે, તમે ચિઠ્ઠીમાં વાંચો, નારદજીએ કીધું છે આ ભરી દેવાનું, પૂરેપૂરું ભરી દેવાનું છે. એટલે કુબેરે ઊભા ઊભા કહ્યું લાવો લાવો, જેટલું એટલું લાવો, આનું પાત્ર ભરી દો. એમ કરતા 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 કુબેરનો ખજાનો ખાલી થઈ ગયો, અને તોય આનું પાત્ર ખાલી. હવે તો કુબેરને ગભરામણ છૂટી. બીજું તો કાંઈ નહીં, પણ નારદજીની આજ્ઞાનું પાલન ન કરી શકે. આ ખજાનો પૂરો થઈ ગયો અને આનું પાત્ર ભરાયું નથી. કુબેર બહુ મૂંઝાણા. પોતે સિંહાસન ઉપરથી ઉતરીને નીચે આવ્યા ઓલા ભિખારીની પાસે. એટલે ભિખારી પાત્ર દેખાડીને કે ભરી દેવાનું કીધું છે નારદજીએ, તમે વાંચો, ચિઠ્ઠીમાં લખ્યું છે આ ભરી દેવાનું કીધું, પૂરેપૂરું ભરી દેવાનું છે. એટલે કુબેર કે પણ ભાઈ ભરી દેશું, પણ આ તારું ભરાતું નથી, તારું પાત્ર હું જરા જોઈ શકું.
એ કે લ્યો ને, એમાં શું વાંધો, બહુ જૂનું છે આ ભિક્ષા પાત્ર. જુઓ, એટલે કુબેરે હાથમાં પાત્ર લીધું અને જોયું, એ કોઈ પાત્ર નહોતું, એ મરેલા માણસની ખોપડી હતી. તમને કંઈ સમજાણું? આ સ્ટોરીનું હાર્દ સમજાણું? આ માણાની ખોપડી એક એવું પાત્ર છે કે એમાં કુબેરનો ખજાનો ઠલવાઈ જાય તોય એને સંતોષ થતો નથી, એ ભરાતું જ નથી. આ લોભ આપણને પાપ કરાવે છે. મળ્યું એના માટે આપણે થેન્કફુલ નથી, નથી મળ્યું એનો વિચાર કરીને ફરિયાદ કરીએ છીએ. સો કાઉન્ટ યોર બ્લેસિંગ્સ.